कटकरू ट्रांसफर होई संग्राम जेतेबेले छत्तीसगढ़ को आसीथिले से जानि नथिले जे तांकर ट्रांसफर पाई तांको एते बड़ विपद को सामना करने को पड़िबो। 25 वर्षर चाकरी जीवन रे यह तांकर तृतीय ट्रांसफर थिला, किंतु पूर्व भली एथर सबकिछि साधारण नथिला। एही ट्रांसफर सहित गोटे एमिति भयंकर घटना जड़ित थिला जाहाको से केबे स्वप्नर मध्य कल्पना करि नथिले। संग्राम शहरटू प्राय 13 किलोमीटर दूर रे गोटे गाँव एक भड़ा घरे निज परिवार सहित रोथुले। कहीं सहर अपेक्षा से घरटी ताको बहुत सुविधा रे मिलिथिला। आउ ऑफिस भी सेठी पाखरे थिला। आरंभरू तो किछि दिन बहुत भल भाव कटि जाइथिला, किंतु से घरे रहिबार ठीक 18-19 दिन परे किछि एभली घटना घटिथिला जो पई सेमाने से घरटी को छाड़िबा पई बाध्य होइथिले। संग्राम को परिवार रे गोटिए झियो, गोटिए पुओ और स्त्रीटीए थिले। पुओटी सान थिला, किंतु झियोटी 4 वर्ष रही जाइथिला। संग्राम को श्रीमती लता देवी घरे रही पिलामानकर देखाशुना करबा सह घरर काम मध्य करुथिले। सेठाको आसीबार किछि दिन परे सेई घरे किछि आश्चर्यजनक घटना घटिबा आरंभ हो जाइथिला। दिन दिपहरे रोषेई घर बासन कुसन आपे आपे तले पड़ी जाउथला तो केतेबेले कूअरे रखा जाइथिबा बाल्टीटा केही छुई नथिबा सत्ते हठात कूଅ भितरे पड़ी जाउथला। अनेक समय रे पुओ आपे आपे भयभीत होई कांदी उठुथला तो पुणी केतेबेले झियो राति अधारे उठी हाउड़ी खाउथला। लता को एसबू बहुत आश्चर्य लागुथला। एमिति कौन पे होउची से किछि बुझी पाउ नथिला। सेदिन संध्यारे लता रोषेई घरे बसी अटा माखुथांती। हठात तांको बारीपटरू केही धाउथुबार पाद शब्द शुणिबाकू मिलिला। सेही शब्द शुणी संगे संगे बाहर को चली गले। काले चोर आसीथिबे, किंतु बाहर जाई देखिला बेलको सेठी केही भी नथिले। सेही घर को लागी गोटे फैक्ट्री थिला, ताकू लागी गोटे जंगल थाए। तेणु लता भाबिले हुए तो केही लोक एही बाट देई जाइथिबे, नहले शून्य शून्य पाद शब्द केउठु आसीबो। किंतु सेबटू लता मनरे गोटे अजଣା भय बसा कर सारिथिला। लता संग्राम पाखरे भी ए विषय आलोचना करथिले, किंतु से याको मनर भ्रम कही आड़े देले। किछि दिन परे गोटे दिन संग्राम जमीबाड़ी संबंधी काम पाई लता को एकुटिया छाड़ी गाँ को जाइथिले। से दिन राति रे घर को फेरिबे बोली कथा देइथिले, किंतु कौनसी कारण पाई से सेदिन फेरी पारि नथिले। जो पाई लता सेदिन राति रे पिलामानक सहित एका थिले। संग्राम एमिति अनेक थर लता को एकुटिया छाड़ी काम रे जाती, जो पाई लता को आज एथिरे किछि भी असुविधा कि भय लागु नथिला। साधारण दिन मानक परि लता सेदिन राति रे खाइबा खाई सारी सोइबा को चली गले। पिलामानंकु सोई देई निजे मध्य गभीर निदरे सोई पड़िथिले। के जाने राति केते हेबो, हठात रोषेई घरु किछि बासन पड़िबार शब्द हला। सेई शब्दरे लताक निद अचानक भांगीगला। बिलेई पशिछि भाबी लता बिछणारू उठी रोषेई घर को चली गले, किंतु सेठी जाई देखिला बेलकू सब जिनिस ता जागारे थिला। बिलेई भी कुआड़े देखा जाउ नथिला। से बेसी किछि न भाबी रूम को फेरी आसी पुणी सोई पड़िले, किंतु तापर आउ जमा निद हेलानी। रूम भितरे एक अजब शून्यता खेली बुलुथला। एही शून्यता प्रथम थर पाई आज लता को भयभीत करुथला। किछि समय परे
ଘର ବାହାରେ କାହାର ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଲତାଙ୍କ ନଜର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଡ଼ି ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘଡ଼ିର ସମୟ ଦେଖି ସିଏ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ସେତେବେଳକୁ 2:15 ହେଇଥିଲା। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି କୂଅରେ ବାଲ୍ଟି ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଘର ଭିତରେ ଚୋର ପଶିଛି ଭାବି ଲତା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ଓ ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରି ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଲତା ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ, ସେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲେ। କୂଅ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ। ବିନା ପବନରେ ବି ତାଙ୍କ ଚୁଟି ଫରଫରାଇ ଉଡୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଲତା ସେ ଅଜଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସାହସ ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଲତା କଣ କରିବେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଭୟରେ ସେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଚୁପଚାପ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟକୁ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଆସି କବାଟକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପିଟିଲା। ଲତା ଭୟରେ ବଡ଼ରା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଥାନ୍ତି। ଲତା କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ସେ ଲୋକଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିଲା ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ପରି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ସହ କଣ ହେଉଛି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଝାଳରେ ସେ ପୁରା ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡୁଥାଏ। ଲତା ଏତେ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ରାତି ସାରା ନ ଶୋଇ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଏମିତିରେ ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଲତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଟିକେ ସାହସ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ସକାଳ ଯାଇ ଦ୍ୱିପହର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ ଏଯାଏ ବି ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ଲତା ଖରାବେଳେ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି କି ହଠାତ୍ ଝିଅ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଲତା ଝିଅର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ବେଶ ଆରାମରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ଲତାଙ୍କର କାଲିକା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଲତା ଏବେ ଦିନରେ ବି ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆଉ କାମ କଣ କରିବେ? ସବୁ କାମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେମିତି ଅଖିଆ ଅପିଆ ଛୁଆକୁ ଜଗି ବସିଲେ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ। ଯାହା ହଉ 4ଟା ବେଳକୁ ସଂଗ୍ରାମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସଂଗ୍ରାମକୁ ଦେଖି ଲତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ଆସିଥିଲା। ଲତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସଂଗ୍ରାମ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲତା କାଲି ରାତିର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗଥର ପରି ଏଥର ବି ସେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭରମର ନାଁ ଦେଇ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ଲତା ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହାକୁ ସଂଗ୍ରାମ ବି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଂଗ୍ରାମ ଟିଭି ଦେଖି ସାରି ବାହାରେ ଆସି ବସିଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଲତା ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମ ଆକାଶକୁ ଦେଖି କଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କୂଅ ପାଖରୁ ଚୁଡ଼ିର ରୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ସଂଗ୍ରାମ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଲତା କୂଅ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଲତା, ଏତେ ରାତିରେ କୂଅ ପାଖରେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେଥର ମନା କରିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯିବନି ବୋଲି। ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲତା କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଲତା ଯାଉଥିବା ଦେଖି ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଲତା ରୋଷେଇ ଘରୁ ପୋଛା ପୋଛେଇ ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ କି? ସଂଗ୍ରାମ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇ ଘର ଭିତରେ ତୁମ ମୋ ଛଡା କିଏ ଅଛି? ତୁମ ସହିତ ତ କଥା ହଉଥିଲି। ଲତା ଏତିକି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ, କଣ କହୁଛ ତୁମେ? ମୁଁ ତ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ଥିଲି, ଏବେ ଆସିଲି। ଲତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ସଂଗ୍ରାମ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଛିଡା ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, କଣ କହୁଛ ତୁମେ? ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ଘର ଭିତରୁ 2ଟି ପିଲାଙ୍କର କାନ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଦୁହେଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଡାହାଣୀ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଧରିଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଲତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର ବାହାରିଗଲା। ଲତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ ଡାହାଣୀ ହଠାତ୍ କୋଉଠି ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ସେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଲତା 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ସେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ ଗାଁର ପାଖ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ସେମାନେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଗାଁର ଜଣେ ମୁଖିଆ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେମାନେ ବି ଦିନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। ଏତିକି ଶୁଣି ସଂଗ୍ରାମ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘର ନୁହେଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ବାସ କରେ। ଆଜିକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ଯିଏ ଯାହା କହୁଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ପିଲା ଦେବ କହି ବହୁତ ପୂଜା କରିଲା ଆଉ ସେ କେଉଁ ଦେବୀକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଲା। ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲା ସେମାନେ ସେମିତି କରୁଥିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯାଇ କୂଅରେ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଘରୁ ତା ସ୍ୱାମୀର ଶବ ସେଇ କୂଅରୁ ମିଳିଲା। ଗାଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେବୀକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ବଳି ନ ଦେବାରୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେ ମଲା ପରେ ଏହି ଘରକୁ ଗାଁର ଜମିଦାର ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଏହି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି 1 ମାସରୁ ଅଧିକା ରହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ସେ କୂଅରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତୁମେ ବଞ୍ଚିଗଲ। ତୁମେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତୁମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କଣ ହେବ କିଏ କହିବ? এই ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାକୁ କିବା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଲତା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଘର ମିଳିବା କଣ ସହଜ କଥା କି? ତଥାପି ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ ପଚରା ପଚରି କରୁଥିଲେ। ଏମିତି 2 ଦିନ ସେମାନେ ଗାଁରେ ଜଣକ ଘରେ ରହିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଘର ମିଳିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଡେରି ନ କରି ନୂଆ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ।